नाम प्रभु आम जिस समय जगह बस प्रभु तुम प्रशंसा करूँ तुम स्तुति आराधना कर प्रभु को आम साथी साथी रह प्रभु को दया कर आशीर्वाद को अनुग्रह कर आम संपूर्ण जीवन को तुम समर्पण आशीर्वाद कर प्रत्येक समस्त दुख चिंता अभाव असुविधा जीशु नाम दूर कर दो जिते समय जगह बसु प्रभु को समस्त सांसारिक चिंताधारा सांसारिक जंजाल को भूली जाए तुमको लक्ष्य कर बसबू आ तुम वाक्य शिक्षा करूँ आ तुम प्रशंसा कर प्रचुर भाव आशीर्वाद पाइब से दया कर आशीर्वाद करो जे बसु प्रभु प्रत्येक नाम आशीर्वाद करो यही उपासना तुम्हें ही आरंभ कर तुम्हें शेष करो छोट प्रार्थना महान प्रिय प्रभु यीशु कृष्ण को मांगुची आसत मैंने प्रभु को वाक्य पढ़ा आम गीत संहिता पुस्तक 100 पर्व पढ़ा गीत संहिता पुस्तक 100 पर्व हे सकल देश 100 हे सकल देश तुम्हें माने सदा प्रभु उद्देश्य आनंद ध्वनि कर आनंद रे सदा प्रभुंकर सेवा कर गान करी ताहांको छामुको आस सदा प्रभु जे परमेश्वर अटंती यह तुम्हें माने ज्ञात हुआ से आम्भ मानक निर्माण करियछंती वो आम्भे माने ताहांकर अटु आम्भे माने ताहांकर लोक वो ताहांको चर स्थानर मेष धन्यवाद करू करू ताहांको द्वार रे वो प्रशंसा करू करू ताहांको प्रांगण रे प्रवेश कर ताहांकर स्तव कर वो ताहांको नामर गुणानुवाद कर कारण सदा प्रभु मंगलमय ताहांको दया अनंत काल स्थायी आउ ताहांकर विश्वस्तता पुरुषानुक्रम थाए प्रभु यही पढ़ते बाक द्वारा प्रथम आशीर्वाद करतु आम समस्त बसवा आम मानकर तो पास्टर आज्ञा आज जाए आसी ना तेणु आम मैंने ही उपासना चलाऊँ आम मध्य भाई मैंने को किसी चांस दिया प्रभु को पाख कहवा निमंते तेणु मु आज आम मानकर जड़े भाई को मु आग को डाकुची प्रभु को दास पास्टर जोसेफ आज्ञा आग को आसबे आउ वाक्य किसी कही आमको उत्साह देवे आम ताली मारिकी स्वागत कर वाक्य बेसपा पूर्वर ठंडा पूर्वर पढ़ा पूर्वर आनमीगे मैं परिवार पाड़ाटी इंगा मंडली पाड़ाटी प्रभु यीशु कृष्ण पदराई जोहारी को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हास्य आज हालेलुया ना ऐसे शैतान बाहर प्रकाशित 19 पर्व एक विषा जाने जे ऐसे बेला तिंगी जहन मेडिसिन अनाया विषा जाने कदा प्रकाशित 19 पर्व ओडिया ने उत्तरे मु स्वर्गरे महाजनतार शब्द परी गोटे महाशब्द यह कहिबार सुनिले हालेलुया परित्राण गौरव और पराक्रम आममानकर ईश्वरंकर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जीवंत वाक्य पढ़े देना तु पढ़े किसी पढ़े सेराजु प्रार्थना गिना तु इरा ग्राम सेरा किसी प्रार्थना गिना तु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु गौरव प्रशंसा पूजाराधना गुल्ले डेली पान वाव्यंती पवित्र राजंती ओ प्रभु इन साथी पवित्र जड़े बापा नहीं पवित्र मंगे समझती प्रभु रोटा निमित्त सुरक्षा के प्रभु यीशु ए काली इसे ना इन साथी बसारी ई बसारी अनेक बसर माँ बंशा ज्ञान समझती एणुक परमेश्वर प्रभु नी पवित्र काट पक्का से आम सुजोग पाने प्रार्थना की प्रभु यीशु इरा वाक्य प्रभु नहीं भांगी अर्थ गिवा मानना तारी क्षमता सीधा मात्र प्रभु जाको एक पांत विषाद तुम्भ मान जार ज्ञान ना आंभ निकट प्रार्थना कर तो ही तुम ज्ञान दिया वाक्य प्रमाण प्रभु निभा प्रार्थना विमान इन साहय ज्ञान ज्ञान से आम प्रभु इन आशीर्वाद
ಈ वाक्य प्रत्येकतानं निकासन समर्पणा जाणं प्रभू शिशु ख्रिस्त तरी पाचनी प्रार्थना सर्वगुपी म्हणजे नाम आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. माथ्यू पुस्तक 18:20 ମାନେ ଯିଶନା ବେଶ ବିନେଜୁ ମୋ ନାମରେ ଦୁଇ ବା ତିନି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି. पेन प्रभु जी ख्रिस्ट ये कथा बेस पिने ऐसे बेस पिने जो ऐसे ला प्रभु जी ख्रिस्ट पूर्तन करे मते शिक्षा शिक्षण सुस्त के पिने प्रत्येक लोकरी आशीर्वाद के पिने जो अनेक अनेक कार्य की पिना समतनी अनेक अनेक लोक तका पेन भारुन दई मते दल दल दान पेन मते मते ए समसन प्रभु जाने बेस जो मो नाम रे दुई बातिनी केउ स्थान रे मु सेटार उपस्थित अछि. प्रभु जी ख्रिस्ट बेरे यारी बेसा से इदे मांग बेस पिना वर्तमान मांग बेस पिना यार कि दुई बा तीन केहू स्थान रे मु सेटार उपस्थित अछि. प्रभु स्थान की दार तीन बेसा थे अनेक लोक स्थान बेसा थे किंतु जगतर समस्त तो अल्प मननीत ए बाग पे प्रभु बेस्ते से प्रभु कहले मो नाम रे दुई बा तीन केहू स्थान रे मु सेटार उपस्थित अछि. जगतर समस्त तो ए प्रभु ए गुरु अनेक अनेक पेन चित्कारी कुकिने किंतु तुम मान को जाने नहीं ए ढेंगी पेन सर मेला पांजन प्रिय दास सीमा बुणी खंडे जागृत न साजु पेन वा समर्पण नसु गुल्ले डेला पेन वा प्रार्थना गे नसु प्रार्थना जीवन मान मन करी इंगा पेन मांगे आशीर्वाद गेने आशीर्वाद कुटी पेन मांगे आशीर्वाद गेने. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जोहन एक एक तबरी साजा बने जे जो आद्य रे वाक्य थिला वाक्य ईश्वर थिला से वाक्य ईश्वर थिले ସେହି ବାକ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ. ପେନ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସିଂହାସନ ତୁଆନା ନିର୍ମାଇଶରେ ବାସିନ ଏଇ ପୁଛି ତାଙ୍କି ବାସିନ ଏସେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତାନି ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତାନି କୃଷତାନି ବେସାନି ଅନେକ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଏ ପେନ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭକ୍ତା ନେଜୁ ଗାଞ୍ଜା କାସୁ ଏନ୍ ବା ଲୁମା କାସୁ ଏନ୍ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପାକାସୁ पेन प्रभु से जेड़ा गतन मांगे से जेड़ा गतन जोहन पुस्तक 3 पर्व 15 ने ईश्वर जगत केड़े प्रेम कले तांकर पुत्र को दान करे जेपरि जे के तांको तर विश्वास करिवो से माने विनष्ट हेबे नहीं अनंत जीवन पाइबे. सियोर ये पेन बांबा विश्वास गिने पेन वास्ता में गंजी ने प्रार्थना गिने यांदु निष्ठ भावरे एंगा विनष्ट आइ केबे बे विनष्ट आइ अनंत जीवन पानी जो पेन प्रभु तार मिका हर सकानी जो जोहन एक बात ते वृष माने जे कौन जेहू लोक ताहाको ग्रहण कले ताहाको नाम को विश्वास कले से मानुष निजर संतान हेबा निमते अधिकार देले तारानी विश्वास किति लोकुरी पौत किति लोकुरी अन्ना किति मृका मरसका किति नेनमा मृका मरसका गे मन दु एनु करी नी बात नि बाबा पांजा मनसु इन तरह सुजोग अनेक लोक थका नेन पांजे हिदे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पेन प्रभु मांगे से दे दगे तिंदु आशीर्वाद गे तिंदु गुल्ले तर मांगे दु बुद्धि ज्ञान से तिंदु हेताई तो ज्ञान से तिंदु इस तरह की बात इस तरह खूबान इस तरह सिंगी बान गुल्ले आज मांगे मु तुमन जहा जहा कहि अछि ता तुमन परिष्कृत हे साइतो पुंजा देरु बेसान जाय ग्राफसन जाय किंतु ने अनेक लोक तका ने एरा खाबर तू पीडे अनेक लोक तका बुद्धि कर तू पीडे ने अनेक लोक तका ने पथ नहीं मारे किंतु ए लोक से पेन प्रभु दुख भी बने यार कि पेन प्रभु मांगे से जेड़ा गते आशीर्वाद गते मेल गते एंगान मांगे ऐसे सुंदर भाव रे मांगे कोड़ी गते यार कि आज अठेन वाक्य पढ़े ना तू मार्क पुस्तक बाद पढ़े ना मार्क पुस्तक 4 पर्व 1 पद पढ़िया से समुद्र जिर्म्य बोलात जिर्म्य पुस्तक 4 पर्व 1 सदाप्रभु कहते हे इस्राएल जेबे तुमे फेरिबो तेबे आम निकट को तुमे फेरी आसीबो आ जेबे तुमे आम दृष्टि तुम घृणा योग्य विषय सब दूर करिबो तेबे तुमे स्थानांतरीकृत रहिबो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इस तरह पढ़िया तियाबा में 4 एक और 4 पढ़िया ना 1 और 4 सदा प्रभुंकर एही वाक्य मो निकट उपस्थित हैला तथा उदर मध्य तुमको गढ़िया पूर्व आमे तुमको जानिलु पुणी भूमिष्ठ हेबा पूर्व आमे तुमको पवित्र कलु आमे तुमको नाना देश मानकर निकट रे भविष्य वक्ता करी नियुक्त करियछु. ओके पढ़ एथरे मु कहली हाय हाय सदा प्रभु देख मु कथा कहि जाने नहीं
कारण मु तो बालक मात्र सदाप्रभु मते कहिले मु बालक बोली कह नाही कारण आमे तुमको जहाँ निकट को पठाइबा तुम्हें ताहा निकट को जीव आमे तुमको जहाँ आज्ञा करिबा ताहा तुम्हें कहब सेमानक सकाशु भीत हुओ नाही कारण सदाप्रभु कहते तुमको उद्धार करिया पई आमे तुम संगे अछु सेते बेले सदाप्रभु अपना हस्त बढ़ाई ताहार मुख स्पर्श कले आ सदाप्रभु मते कहिले देख आमे अपना वाक्य तुम मुखरे देलु प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पेन प्रभु यीशु मांगे इसी प्रकार गड़ी जाती है टूटी जाती है एरा मुझे नहीं बिछा जमाने जिरिम बोलते भविष्य वक्ता यांदु आजान कुर्ता नसेन ए समोतानी प्रभु जी ना माने जो यानी मु भूमिष्ठाय का पूर्व तुमको पवित्र कलु या बिछा जानी ऐसे पर जिरिम वक्त ग्रगाड़े माने जो पेन प्रभु जी यानी आशीर्वाद गिफ्ट माने जो मनंत की मानी ए देखी मान में पेन प्रभु मनंत की हम जानी तारा कार्य का बढ़े मा मनंत की हम जानी मातृ 6 पर्व 33 जानी प्रथम राज्य धार्मिक अन्वेषण कर समस्त विषय तुम मान कुटिया दीब ने गिपिसिटे ढीला की पिने अबहला की पिने पेन मांसा दिसिरे प्रार्थना की पिरे पेन का रंडा नेरान बेस पिरे एनु करी ने पथ नाई माने पेन प्रभु यीशु तार आशीर्वाद पान मिसिरे समस्त विषय मु तुमान को दिया जीव पेन पोता विषय एम बाय पेन भाने गंजाना माने पेन वा स्नुमान माने पेन वा प्रार्थना की माने गुले देली पेन भाई गस की समर्पण आईने एगस की गुले देली प्रार्थना की पिने यहाँ आशीर्वाद पानी देगा यहाँ धन्य यहाँ पेन पोता विषय माने तुम्बे माने जहाँ करिबो ताहा सफल हेबो पेन के मतेगा निश्चित भाबरे पेन में के मंदानी जो एंगा इराना की देरु ए सफल आनंद नथी विषय माने बापोरे न तो गीत गीत सहित 103 पढ़े कटे 103 पढ़ हे मोहर मन सदा प्रभु धन्यवाद कर वो ताहाकर मंगल दान सब पात्र नाही से तुमरो अधर्म सब क्षमा करंती से तुमरो रोग सब सुस्थ करंती से विनाशर तुम जीवन मुक्त करंती से स्नेह करुणा और दया रूप मुकुटरे तुमको भूषित करंती प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रथमे आज सिंह माता आज माँ बाप समोचानी एंगा सिंह माता माँ बाप सिंह मासु एंगा सिंह प्रकार मासु इदे आदि सिंह मानसु पेन प्रभु तरी इदे जेड़ा नोबा एंगा आशीर्वाद एराई मन पेन तरी मंगलदान आदि इसी रहे आता पेन इसी मासा एर कौन से मंगलदान मांगी पेन प्रभु यीशु और धर्म रायन खेमा गीत माने प्रभु माँ सुस्त गीत माने आशीर्वाद गीत माने पेन खेमा गीत माने इत्यादि इत्यादि यानी कि गुल्ले डेला पेन व समर्थन माई जीवन जानी रहिया पकातु पेन मांग आशीर्वाद कुटी आशीर्वाद ज्ञान प्रभु मांगे गुल्ले डेलसानी मांगे डेडा नुआंतु आ दोटे लगी पुस्तक पढ़े ना गीत सहित ने एक पर्व 2 पढ़े ना मात्र सदाबु व्यवस्था जार आमोद थाए वो जे जीवार तो ताको व्यवस्था ध्यान करे से धन्य पेन पुतना विषादना गीत सहित 100 पर्व 2 संविधान मात्र जो माने दिवार तो तांकर व्यवस्था ध्यान करती से माने धन्य ना जांगी एंगा उजाड़ होई पारे तेन गुल्लेट मुखत ना पाए बजात ना से मार्केट ना से ने किडने तो सके ना जांगे उजाड़ पेन मुखत ना पाए इंगा यानी आदु लोभगी नतु यानी आदु इंगा की लोभागी नतु इंगा पेन प्रभु शिष्ट आदु और नतु तेबे पेन मांग वर्तमान जो आशीर्वाद गेनी जो इंगा पेन मांगे मेले गेनी इंगा तेबे पेन माके मंद तक प्रभु शिष्ट माके मंदनी जो आ अन्नरागिना ए निश्चय भाव सफला प्रभु माके सीधा इसी ना सफलानी यानी कि जौन पुस्तक मध्य एक पर्व 15 तानी ब्रिसादमनी 15 पर्व एक विषादानी मु प्रकृत द्राक्षालता मोर पिता कृषक मेहदु जहन पुस्तक 15 पर्व 1 पढ़े मु प्रकृत द्राक्षालता मोर पिता कृषक हाँ ये मोटारे रहिबो पढ़े मोटारे थिबा कोनोसी शाखा फल न पड़े तार से काटी पकांते आउ जे कोनोसी शाखा फल पड़े अधिक फल पड़िबा निमंते से ता प्रचार करंती
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନେନ୍ଦୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମାଗିବେ ସୀମାଦାନୀ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମାଗିତ ସୀମାଦାନୀ ଯେ ନେନ୍ଦୁ ଆନାଜାମ ତ ସୀମାଦାନୀ ଆନାଜାବେ ସୀମାଦାନୀ पेन वहा गुले डेली समर्थन देना रहे अवसर मांग तो जाने इम्बा ब्रिज माने आओ जेहू वृक्ष जलसत निकट रपित से सुषम फल उत्पन्न कर जार पत्र ही मलिन हुए ना एपरी वृक्ष सदृश से हेब जदि आज वाक्य तिगे माना पेन के माना अन्ना सीमा दोषी जाती गुल्ले डेला सांझ रहना निकिट रहना पेन मांग आशीर्वाद ज्ञान आशीर्वाद को आशीर्वाद ज्ञान गादना गिना ये निश्चय बाबा सफल पेन यदि माँ के मन आज पेन के मना आदना गिना ये निश्चय बाबा सफल प्रभु जीशु नागिति मु प्रकृत द्राक्षारथ मोहर पिता कृषक प्रभु जीशु मध्य पिता परमेश्वर समर्थन बिकमने जे या लक्का गटानु या नंगा आशीर्वाद गटानु इंग्लिश की गुल्ले डेले अन्नागे के मासी गटानु आज बिन जे समर्थन बिकमने प्रभु जीशु आज बानी भर बिकमने पेन प्रभु जीशु मांगी गुल्ले डेले या आशीर्वाद बिकमने बाहर से ना बा भीतर बा ना प्रभु मेरे लाइफ में मैं कपाई कबाड़ को मेरे लाइफ में मैं व्यवसाय को मेरे लाइफ में पेन प्रभु जीशु बुले डेली माँ के सहपति परमेश्वर बन जाए हे अड़की पेन के रहे ना पेन प्रभु माँ के रहा देने एंगा सीखी आदना गिना ये सब फला नहीं आओ यदि आज पेन के रहे समाधान न सीखी कार्य का पढ़ा बंग ये गुले सारी पुथा नहीं कारण पेन प्रभु माँ के रहे कोई सी बागा दीवार तो भी तंकर व्यवसाय ज्ञान करो से माने धन्य न पेन पुतन विचार गुले डेला पेन के संपर्क हेटाना माई जीवन सानी नीमा का प्रभु जीशु ये वाक्य को में लगे आमेन भाई का प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया गामे रे कथा पेंटर दस मांग गामे सांदरे के मांगे उत्साह बाके श्यामन ने ऐसा का पेन मेला के पाकन जो एक्चुअली आज पेन उबहा जदि गुंदा ना मानासु ताहले ही आज ठीक माना है कि ना जदि और मराहण तानी डेगा जदि जो पजे गुंदान सीधा धुए एरे कौन सी प्रकार फल फलिया मुए बंचिया मुए ऐसी बागा आज जदि बंचिया बातेंगी मार की ना सु बंचे ना रहे पाती मार की ना सु पेन उबहा आज लाती ना रहे पाती ना ताहले ही मान दे जीवन में नहले आम मैंने मृत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वर्तमान मु आमर सुधांशु भाई को आगो डाकुचे तांकर देह भी टिके खराब अछि हेले भी से प्रभु को वाक्य किछि कहिबे आमे तांको मध्य स्वागत करिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मंडलीर भाई बहन मानक मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम सालम सालम आसंता माने समय पाक निकट जीवा आम मैंने खोलिबा द्वितीय पितर एक अध्याय 4 ରୁ 7 पद माने पाठ करिबा मुता पाठ करूची तो द्वारा से आंब मान को बहुमूल्य और अति महत् प्रतिज्ञा मान दान करियछंती जेपरी से सब द्वारा तुम माने कुअभिलाषरु जात जो विनाश जगत अछ सेत्रु रक्षा पाई ऐश्वरिक स्वभावर सहभागी हो हाँ यही कारण तुम्हें माने अति जत्न सहकार विश्वास सहित सद्गुण सहित ज्ञान ज्ञान सहित संयम संयम सहित धैर्य धैर्य सहित धर्मपरायणता सहित भातृस्नेह पुणी भातृस्नेह सहित प्रेम जग कर पट्ट पाख आशीर्वाद कहतु बाकी रखा पूर्व मुझे कहना चाहे विगत गुरुवार तो मोर देह असुस्थ अच्छी ठंडा काश हो आम बाक्य निमंते प्रार्थना करवा मत मो निमंते टे प्रार्थना करवा जेपरी मु भल से कहीपरि और प्रभुंर गौरव जेपरी हो पारि प्रेज द लॉर्ड आसंता माने समय बाक्य निमंते प्रार्थना करवा आम पाखे ये समय माथास भाई अच्छा से ही समय बाक्य निमंते अल्प प्रार्थना करेंगे गौरव संभ्रम स्तुति वंदना पूजा आराधना ओ आबनि मनंत दसार पौन दस्पदो संसार प्रकारे आभागल जगन्नाथ आशीर्वाद अनुग्रह देति
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଦିକ ଦର୍ଶନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଶତ୍ରୁ ଚୈତନ୍ୟ ବଢ଼ିନା ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବିଗତ ଲାଭ ସେନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ ବଚ୍ଚନ ଇତ୍ୟାଦି ଓ ଆବା ଏନ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଣି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଇ ରଟ আমাদের আবাগ পবিত্র নিবেদন করে নিহকে সামনে রাখা কেবল ওই তরফটা জ্ঞান গ্রহণ করো in my জ্ঞান রয় গ্রামার প্রভু যিশু নির্দেশন সাহায্য জ্ঞান রাখক ও আবার তারা নিজের জীবন বাক্য পরিচালনা আবাগে আপনবাসের মাদানার সংস্কার জ্ঞান দিতে প্রভু যিশু নির্দেশন সাহায্য জ্ঞান সুপারি জোড়ে মাঙ্গে রূপাং প্রভু যিশু যে করে নিজের জীবন্ত বাক্য তিনি বুঝে মুনা মুনা ও আবার নূতন জ্ঞান প্রদান জ্ঞান প্রভু যিশু নিজের জীবন্ত বাক্য স্থানে প্রভু যিশু ইয়ে মেবাগি আশীর্বাদ অনুগ্রহ নি জ্ঞানরে এনে করে যে করে নিজের জীবন্ত বাক্য তার মুখ দিয়ে প্রভু যিশু গৌরব সংগ্রহ বাবা নান্দনি বাক্য তিনি পবিত্র বাক্যের শক্তি জ্ঞান মঙ্গলময় প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিরিত ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସକଳ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଯତ୍ନ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମମାନେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ସେହି ମଲ୍କିସେଦକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାଠ ରହିବ ଏକ ସିଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଂଲିଶରେ ତାହା ନବୀଙ୍କ ସନ୍ଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦ ଷ୍ଟେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ଯାହା ସେ 14 ଅକ୍ଟୋବର 1962 ମସିହାରେ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାହା ସେହି ପିରାମିଡ଼ ହିଁ ଅଟେ। ଆମମାନେ ତାହାକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ପିତରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ସେହି 4 ପଦକୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଅତି ମହତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମାନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେହି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ କୁଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଜଗତରେ ଅଛି ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବର ସୌଭାଗୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଜଗତ, ଆଜି ଏହି ଜଗତ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଜଗତରେ ପାପ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପିତର ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି କି ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବା ଭାଇ ସେ ନବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହନ୍ତି କି କ'ଣ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିବି କି? ନବୀ ସେଠାରେ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହ ତେବେ ତୁମେ ତାହା ବିବାହ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିନା ଯଦି ବଞ୍ଚିପାରିବ ତେବେ ତୁମେ ବିବାହ ନ କରିବାଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବ୍ରାନମ୍ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରେମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନିରାଶ ହୋଇପାରେ, ତୁମେ ତାହା ଉପରେ ନିରାଶ ହୋଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେପରି ବୁଝିପାର। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ବିଷୟ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ମାଗିବା ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମମାନେ ଯେପରି ଟିକେ ବି ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ଯେପରି ନିରାଶ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି? ଆପଣ ବିଚଳିତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ତାହାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶୀଦାର ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶୀଦାର ହେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି କାହିଁକି ସେ ବିଷୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନ ଲଗେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଷୟ କାହିଁକି ଦେବେ ନାହିଁ ତାହା ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଜଗତରେ,
এই জগତରେ ଶୈତାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଅଛି ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ। ଏହା କାହାର? ଏହା ମଣ୍ଡଳୀର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କରାଯାଇଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ଏହି ସବୁ କୋବିଳାସ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ସଦ୍ଗୁଣରେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନରେ ସଂଯମ, ସଂଯମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଧର୍ମପରାୟଣତାରେ ଭାତୃପ୍ରେମ, ତାପରେ କ'ଣ? ଭାତୃପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପିତରଟାରେ କହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜକୁ 3ଟି ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭରେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହାକୁ ପିତୃତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ ଏକ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସେହି ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବାସ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆମ୍ଭ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆମ୍ଭ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ସେ ନମ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆରାଧନା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ। ଏବ୍ରୀ 11:6 ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ଏବ୍ରୀ 11:6। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାରଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଅଂଶ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦ୍ୱାର, ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଚାବି ଅଟେ। ଆଉ ଏହା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଖୁଲାସା କରାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ଚାବି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାରେ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପଥ ଖୋଲିଦିଏ ଏବଂ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ତମ୍ବୁ ହେବାକୁ ଆମମାନେ ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତମ୍ବୁ କ'ଣ? ଏହା ଏହି ଶରୀର ଅଟେ। ଏହି ଶରୀରରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସିଓନ ପର୍ବତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ପଶୁ ସେହି ପର୍ବତକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାହା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ସେହି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପାପ ସ୍ଥାୟୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ମାଂସମୟ ହୋଇ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତ କୋଷଟି ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେଠାରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସେହି ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ, ଯାହା ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲା, ତାହା ଏହି ଜଗତକୁ ଆମର ଜୀବନ ଆଣିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ସେହିଦିନ ତୁମମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ପିତା ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଅଛି, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ଅଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରୁଛି? ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ତାହା ନେଉଅଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେରିତ 7:47 ଗୁଡ଼େ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7:47 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତଥାପି ଯେ ପରାତ୍ପର ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା।
ସେଠାରେ ସ୍ତିଫାନ କହନ୍ତି ସଲୋମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରେ, ତଥାପି ଯେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେ କ'ଣ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି। ଏକ ସିଦ୍ଧ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଏକ ରୂପରେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ପରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି, ଏ ସଦ୍ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେତେଜଣ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ ଯେପରି ନବୀ କହନ୍ତି କି ଗୋଟେ କାଉ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ମୟୂରର ପରକୁ ନିଜ ପର ମଧ୍ୟରେ ଗେଞ୍ଜିକି ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ତା ନ କରିପାରିବାରୁ ସେ ଅପମାନିତ ହେଉଅଛି। ତାଠାରୁ ଭଲ ସେ କାଉ ହିଁ ହୋଇ ରହିବା କଥା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି ଦାବି କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ତାର କି ଲାଭ? ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟିଏ ମେଷ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ପଶମ ଦେଇଥାଏ, ସେ ପଶମ ଉଲ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱେଟର ବୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି, ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ତାହା ହିଁ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି ଦାବି କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଅଟ, ତେବେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ପାଇବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ତାହା ଯୋଡ଼ିବା? ପିତର ଏଠାରେ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ବିଶ୍ୱାସ, ତାପରେ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ? ସଦ୍ଗୁଣ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 4:8 ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 4:8। ଅବଶେଷରେ ହେ ଭାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତି ଯୁକ୍ତ, ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ଗହଳିରେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ବରଙ୍କର ସେଇ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହି ସଦ୍ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ, ଆଉ କାଲି ଯଦି ଦେଖିବ କି ଆମମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ, ତେବେ ଆଉ ସେ ସଦ୍ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତାହା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସଦ୍ଗୁଣ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି କହନ୍ତି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପିତର କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କ'ଣ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଅଛି? ସଦ୍ଗୁଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ବେଶ ଧରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ତୁମର ନାମ ତ ଚଢ଼ାଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ଜଳ ସିଞ୍ଚିବାର ବାକି ଅଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁବୋଧ କଲାବେଳେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବାର ବାକି ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତର ଏଠାରେ କହନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ତମ୍ବୁ ରୂପୀ ଶରୀର ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନବୀ ଏଠାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ତାହା ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ତାହା ପଚିଯାଇଅଛି କି ସଡ଼ିଯାଇଅଛି କି ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି କି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଥିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହିପରି ସଦ୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଦ୍ଗୁଣ,
ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ କାଢ଼ିବା 2:15 ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:15 ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାହାର ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାର ଗୁଣ, ବିଚାର କରିବାର ଜ୍ଞାନ। କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ତାହା ବିଚାର କରିବାର ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଏକ ଗୁଣ ରହିଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ବିଚାର କରିବେ? ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯାହା ଆପଣ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ମିଥ୍ୟା ହଉ, କେବଳ ମୋର କଥା ସତ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା 5 ପ୍ରକାର ଆଉ PG ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେହି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଇ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 100 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଚଳିତ ସେ ହୋଇନଥିଲେ। ଦେଖ, ସେହି ବାକ୍ୟ କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି 100 ବର୍ଷ ବୟସର ତାଙ୍କର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି 90 ବର୍ଷର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀ କିମ୍ବା କିଶୋର ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ରହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଶା ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଆଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କାରଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା, ସେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ରହିଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏହାକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁଣ ପାଇଲୁ, ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଆମେ ବାହାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ଆମମାନେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଏବଂ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ଯେପରି ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି, କି ମାଥ୍ୟୁ 28:19 ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:38 ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଦୁଇଟା ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ଆସିଅଛି। ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେହି ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିଲୁ, ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ ଏହା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ସେହି ସପ୍ତମର ଖୁଲାସା ହେବା ପରେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ଆସିବାର ଏହା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଚାର କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା, ଏହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ତାହା ବିଚାର କରିବା। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ତାହା ବିଚାର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସଂଯମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5:22-23 କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆତ୍ମସଂଯମ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାହା ସଂଯମ ଅଟେ। ସଂଯମର ଅର୍ଥ ଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ କି ମଦ୍ୟପାନ ବନ୍ଦ କରି ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାଇବଲର ସଂଯମତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଂଯମତା। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ତାହା ତ ପାପର ଏକ ଗୁଣ ମାତ୍ର ଅଟେ, ତାହା ଶାରୀରିକ କାମନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଂଯମତା ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିପରି ଆପଣାର ଏହି ଜିହ୍ୱାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ୍ରୋଧୀ ହେବେ ନାହିଁ କିପରି ତାହା ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏହା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପିତର ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ସଂଯମତା ସହ ନମ୍ରତା ସହ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେହି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆମମାନେ ସେତେବେଳେ ରାଗିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଉଲ୍ଟା କଥା କହିବା ନାହିଁ, ତାହା ସେହି ସଂଯମତା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କ ବରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଏହି ପଥରକୁ ରୁଟି ହେବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ତାହା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଅନେକ କହିଲେ କି ଯୀଶୁ ବ୍ୟାଜିବୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଅଛି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦାଢ଼ିକୁ ସେମାନେ ଝିକି ଦେଇଥିଲେ, ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ, ମୁହଁରେ ଥୁମ୍ପି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ କ୍ରୁଶରୁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦାନ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ହୃଦୟର ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପଛର ପଟୁ ମାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୋତେ କିଏ ମାରିଲା ଆମକୁ କହ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କର ସଂଯମତା ରହିଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଏହି ସଂଯମତା ଆମେ ପାଉଅଛୁ ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମେମାନେ ଯୋଡ଼ିବା। ଯଦି ଆମେମାନେ ଏବେ ବି ସେହି କ୍ରୋଧ କରୁଛୁ ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମେମାନେ ଯୋଡ଼ି ନାହୁଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ପରି ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କର ସଂଯମତା ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଂଯମତା ପରି ଅଟେ, ତେବେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରର ସଂଯମତା ପାଇବା ସେତେବେଳେ ଏହା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସଠିକ୍ ନ ହୋଇ ଅଧା ଅଧୁରା ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି ତାହା କଦାପି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା କଦାପି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ମଧୁରତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରୁ, ଚୁପ୍ ରହୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଆଉ ସଦ୍ଗୁଣରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ ସେହି ସଂଯମତା ତାହା ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସରିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଯିବା, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ। ପିତର କହନ୍ତି ତାହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 1:4 ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 1:4। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ତେବେ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ବିଷୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ବିଷୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ ଧରିକି ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆଉ ସେ ତାହା 25 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ, ତାହାଙ୍କୁ ପାର ହେବାକୁ ଦିଅ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଏହିସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ନୋହଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋହଙ୍କର ତାହା ପ୍ରକୃତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ। ଆମ୍ଭେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କହିଥିଲେ। ଆଉ ନୋହ ସେହି କଥିତ ବାକ୍ୟକୁ 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାହାକୁ ବଜାୟକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ଯେଣୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରୁ କାକର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଠିକ୍ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନୋହଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେହି ସଂଯମ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ମୂଷା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଯଷ୍ଟି ଅଛି ସେ ଯଷ୍ଟିକୁ ସେହି ତଳେ ପକାଅ। ସେ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାହା କଲେ ଆଉ ତାହା ସର୍ପ ପାଲଟିଲା।
ଆଉ ସେ କହିଲେ ତାହା ଉଠାଅ। ଯଦି ମୁଁ ଯଷ୍ଟିକୁ ସର୍ପ କରିପାରେ ତେବେ ସର୍ପରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଯଷ୍ଟି କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଫାରୋଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଫାରୋଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେ ଫାରୋଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2 ଯାଦୁଗର ଆପଣାର ଯଷ୍ଟି ପକାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ବି ମୋଶା ସେଠାରେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରଖିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସର୍ପ ସେ ଅନ୍ୟ 2 ସର୍ପକୁ ଗିଳି ନ ଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରନ୍ତି ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ମହିମାର ଏକ ଏହି ପୀଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହଟେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ ସୁପସାଗରକୁ ପାର କଲା ପରେ ଜିହୁଦୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲା ଆଉ ମୋଶାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିରାଶ ହୋଇଅଛୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ମୋଶା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କର, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ମୋଶା ତାଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋଶାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ ମଣ୍ଡଳୀ କି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଠିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋଶା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବା ପରେ ଆଉ ସେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆଉ ତାହା ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ଯଦି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି ରଖ। ଆଉ ଯଦି ତାହା ନାହିଁ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପୁର୍ଣ୍ଣାତି ଆଉ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ, ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। ଏଣୁକରି ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁଣ ନାହିଁ ଆଉ ଆମମାନେ କହୁ କି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଆମମାନେ କହୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି କହିକି ଆମମାନେ ଖାଲି ସଦ୍ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେଉ ତେବେ ସେ ଯଦି ପୁର୍ଣ୍ଣାତିତା ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଉପରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହା ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ, ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପକାଇଦେବ କି ପ୍ରଭୁ କାଳେ ଥିବେ ପରା ନା ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆମମାନେ ପଡ଼ିଯିବା। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁଣ ରଖିବା, ତାପରେ କ'ଣ ରଖିବା? ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା, ତାପରେ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ପ୍ରକୃତ ସଂଯମତା ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ତାହା ଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆମମାନେ ଆସିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମପରାୟଣତା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:6 ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:6। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ଏଟା ଧର୍ମ ପରାୟଣତା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣମାନେ ତାହା ଗଡଲିନେସ୍ ବୋଲି ପାଇପାରିବେ। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାୟଣତା ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉ ଆଉ ତାପରେ ସଦ୍ଗୁଣ ପାଉ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ପାଉ, ତାପରେ କ'ଣ ପାଉଛୁ? ସଂଯମ ପାଉଛୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦୃଶ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହୋଇଯାଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 5:48। ମାଥ୍ୟୁ 5:48। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ବିଶ୍ୱାସରୁ ନେଇକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଢ଼ିବା ପୁଣି ଥରେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ
4:11-12 ପଦ। ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ 4:12 ପଦ ଖାଲି ପଢ଼ିବା। ହଁ ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଯେପରି ହେଇପାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା କ'ଣ ଅଟେ? ତା ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ, ତା ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସିଦ୍ଧଟା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି, ପରଫେକ୍ସନକୁ, ପରଫେକ୍ଟ ହେବାରେ ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦ ପରଫେକ୍ଟ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ବା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ତାହା ନେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ସଦ୍ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, ସଂଯମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ ଥଟ୍ଟା କରାଗଲା, ସେ ବୋଲି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାପଡ଼ା ମରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ମାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପିତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କରେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ପରାୟଣତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରେ ଏହା ଉନ୍ନତ ହେଉଅଛି, ଆଉ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଅଗ୍ରସର କରାଉଅଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେହି ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼କୁ, ସେହି ସିଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ତାହା ଗତି କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ଭାତୃପ୍ରେମ ଅଟେ। ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ 4:32 ପଦ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ତାହା କ'ଣ କରିବା? ଏହାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନେ ଯୋଡ଼ିବା। ପିତର କହନ୍ତି, ତୁମମାନେ କ'ଣ କର? ଭାତୃପ୍ରେମକୁ ଯୋଡ଼। ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 21-23 ପଦରେ, ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ପିତର ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଥର ମୋର ଭାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି? କି 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ କେବଳ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର କ'ଣ 70 ଗୁଣ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଆଜି ଏହି ଭାତୃପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ କମ୍ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ଅଭାବ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେହି ଭାତୃପ୍ରେମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଆଜି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ହେଉଅଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ 7ଟି ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ବିଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଠ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ପାଇଲୁ କି ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମଲ୍କିସେଦକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପିରାମିଡ଼ର ସମସ୍ତ 7ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ତାହା ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼କୁ, ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ତାହା ଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ତାପରେ ଆମମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରେମ, ଯାହାକି କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ବେଖାତିର କଲେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 13:4 ପଦ ମାନେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 13:4 ପଦ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେମର ବିଷୟ ସମସ୍ତ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏ ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେପାରେଟ୍ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 7ଟା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏହା ଏକ ମନୁଷ୍ୟର, ସିଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ହେବା ବିଷୟ ଅଟେ। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ, ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମ ଯାହା ରହିଅଛି ତାହା ମସିହ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେ କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାହା ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେହି ମସ୍ତକ ଏବଂ ସେହି ମସ୍ତକ ଆଉ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫାଟକ ରହିଅଛି, ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇକି ରହିଅଛି। ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଅଛି? ସେଠାରେ ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେହି କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ଆଉ ସେହି
ଏ ଶରୀର ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ପିରାମିଡ଼ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆମମାନେ ମିଶିଥିବା ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ତାହା ମିଶିଯିବ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଭେଟିବ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଏହା କିପରି ହେଉଅଛି ସେଇ ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ବାର୍ତ୍ତାବହମାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରୁ ନେଇକି ଭାତୃପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତାବହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଆଣିଥାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏହି ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଏହି 7 ପାହାଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ମାଣ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରି ସେ ଏହା ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ତାହା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି 7ଟା ପାହାଚ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଯେମାନେ ଏହି 7ଟା ପାହାଚ ଦେଇ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ କ'ଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇ କେତେଜଣ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି, କେତେଜଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିକି ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ବିଷୟ କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି ତାପରେ ପିତର ଏଠାରେ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ 7ଟି ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ତମ୍ବୁ ଏହି ଶରୀରରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ତାହା ତାହାଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲାଉଡ଼ିକିଆ ଯୁଗ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ରହିଅଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅତି ବହୁତ ଖରାପ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଅଟେ। ଆମେ ତାହା ବାଇବଲରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କାରଣ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧର୍ମମତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛି ଯଦି କେହି ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଫିଟାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରି ତା ନିକଟକୁ ଯିବି ପୁଣି ତା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବି ଓ ସେ ମୋ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଲାଉଡ଼ିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ତଥାପି ବି ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ପାଠ କରିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12:13 ଯେଣୁ ଆମେମାନେ ଜିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ ଦାସ ହେଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିତ ହୋଇଅଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଆତ୍ମିକ କିଣାନିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଦେଶ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ତେବେ ଆମେ କିପରି ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଲିଷ୍ଟ ବନେଇକି କେବେ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଆସିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇ ରହିନାହୁଁ। ଆମମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ବାସ କରିଥିଲୁ ସେବେଠୁ ତାହାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଅନେକ ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ଆଜିର ମୁଖସ୍ଥ ପଦରୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୀଜ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଏଠାରେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ତାହା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହି ଶରୀର ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଆମମାନେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ କିଣାନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାହା ପାଇଁ ଅଧୀନ। ଆମେ ସେହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଚାଲୁଛୁ। ସେହି ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଏହି ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଛୁ ଏହି ପାପମୟ ଜଗତରୁ ବାହାରିଅଛୁ ସେହି ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗତି କରୁଅଛୁ। ସେମାନେ ସେ ସୁପସାଗରକୁ ଗତି କରିଥିଲେ ତାହା ଭାଗ କରି ଗତି କରିଥିଲେ। ଆମମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଲୋମ ଯାକରୁ ଆମମାନେ ଗତି କରୁଅଛୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ ଏହି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛୁ। ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପାଇଲୁ
ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନବୀଙ୍କ ସନ୍ଦେଶରୁ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। କନ୍ୟା ମନୋନୟନ ପୁସ୍ତକରେ ନବୀ ଏଠାରେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଥାଏ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ବାଛିଥାଏ ତାହା ସେହି ପୁରୁଷର ଚରିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିବାହ କରିବେ ତାହା ସେ ଦେଖନ୍ତି। ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ କି ସେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଚରିତ୍ରରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ 7ଟା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବି ଊଣା ଅଛି, ତେବେ ଆମମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଊଣା ହୋଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ସୁଧାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନିଜର ବିଶ୍ୱାସରେ ସଦ୍ଗୁଣ, ସେହି ସଦ୍ଗୁଣରେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନରେ ସଂଯମତା, ପୁଣି ସଂଯମତାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଧର୍ମପରାୟଣତା, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଭାତୃପ୍ରେମ ଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଯେତେ ହେଉଛି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାତୃପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭାବ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମମାନେ ସୁଧାରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶୀଦାର ହେବା। ଆଉ ସେ ଯେପରି ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆମଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ସେ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା, ଅଳ୍ପ ଅଂଶରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏଇଟା ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦରକାରଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦରକାର, ସେହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିନଥାଇପାରେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିବା ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଗୀତ